ಕೋರ್ತೀನಿ. SSLC ಪರೀಕ್ಷೆ 2023ಕ್ಕಾಗಿ ನಾವುಗಳು 50 ಅಂಕಗಳ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ಅನ್ನು ಇವತ್ತು ಪೋಸ್ಟ್ ಅನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಅದು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು 10ನೇ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ತೃತೀಯ ಭಾಷೆ ಹಿಂದಿ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, ಇವತ್ತು ಈ ವಿಡಿಯೋನ ಪೋಸ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಿದ್ದೀವಿ. ಕಳೆದ ವರ್ಷನೂ ಕೂಡ ನಾವು 50 ಅಂಕಗಳಿಗೆ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ. ಸುಮಾರು 64 ಅಂಕಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಏನಾಗಿತ್ತಪ್ಪ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ವಿಡಿಯೋದಿಂದ ಬಂದಿತ್ತು. ಅದನ್ನೇ ಈ ಸಲ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಇವತ್ತು ಕೂಡ ನಾವೇನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ, 50 ಮಾರ್ಕ್ಸ್ ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜನ್ನು ಅಪ್ಲೋಡನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಪಾಸ್ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಅವುಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಾದಷ್ಟು ಪ್ರಶ್ನೆಗಳನ್ನು ಪ್ರತಿನಿತ್ಯನೂ ಕೂಡ ರೂಢಿಸಿಕೊಂಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ ಖಂಡಿತವಾಗಿ ತಮಗೆ ಉತ್ತಮ ಅಂಕಗಳು ಸಿಗ್ತವೆ. ಫಸ್ಟ್ ಟೈಮ್ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ ಚಾನಲನ್ನು ಸಬ್ಸ್ಕ್ರೈಬ್ ಮಾಡಿ, ಜೊತೆಗೆ ಬೆಲ್ ಐಕಾನನ್ನು ಒತ್ತಿ. ಇದರಿಂದ ಮುಂಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಿಡಿಯೋಗಳ ನೋಟಿಫಿಕೇಶನ್ ತಮಗೆ ಮೊದಲಿಗೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ಬೇರೆ ವಿಷಯಗಳ ಸಹಿತ ಒಂದು ಪಾಸಿಂಗ್ ಪ್ಯಾಕೇಜ್ಗಳನ್ನು ಶಾರ್ಟ್ಲಿ ಆಗಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ. ನೀವು ಬಳಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಸೋಷಿಯಲ್ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ಗಳಲ್ಲಿ ಲಿಂಕನ್ನು ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದಿರಿ. 1 अंक के प्रश्नोत्तर. भारत के खेत कैसे है? स्वाद में आम किससे बढ़कर नहीं है? रोज एक सेब खाने से किनकी जरूरत नहीं होगी? गिलहरी का प्रिय खाद्य क्या था? गिलहरी की समाधि कहाँ बनाई गई है? आज की दुनिया कैसी है? अब्दुल कलाम बचपन में किस घर में रहते थे? अब्दुल कलाम जी के चचेरे भाई कौन थे? बसंत क्या क्या बेचता था? छलनी का दाम कितना था? तुलसीदास किस शाखा के कवि है? तुलसीदास के अनुसार विपत्ति के साथी कौन है? इंटरनेट का अर्थ क्या है? ब्रीफकेस में क्या था? लेखक की चप्पलें किसने पहनी थी? बहाने बनाने का प्रमुख कारण क्या है? समय किसका दिया हुआ अनुपम धन है? बिचेंद्र के माता पिता कौन थे? कर्नल का नाम क्या था? ಇಷ್ಟು 1 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದು, ಇನ್ನು ಅನುರೂಪದಲ್ಲಿದೆ ವಸಿಯತ್ ನಾಟಕ, ಚಿತ್ರಲೇಖ, बाएं हाथ में न्याय पताका, दाहिने हाथ में केला, पीला रंग सेब, नागपुर संतरा, कश्मीर 1907, महादेवी वर्मा जी का जन्म 1987, गुलाब पौधा है सोनजूही, गांधी जी राष्ट्रपिता अब्दुल कलाम, जलालुद्दीन जीजा है शमसुद्दीन, पंडित राजकिशोर किशनगंज बसंत डैश, पंडित राजकिशोर मजदूरों के नेता बसंत डैश, दया धर्म का मूल पाप डैश, फेसबुक वरदान हाइकिंग डैश, वीडियो कॉन्फ्रेंस विचार विनिमय ई प्रशासन डैश, पहला दिन चप्पले दूसरे दिन डैश, मुखिया तीरथ सक्सेना सेवक डैश, कालानाग पर्वत है गंगोत्री डैश, पहले हिमालय पर्वतारोही पुरुष तेंजिंग नोर्गे, पहली एवरेस्ट पर्वतारोही महिला डैश, कर्नाटक चंदन का आगार बेंगलुरु डैश, बसवन्ना वचनकार कनकदास डैश, कश्मीरी सेब कहानी गिल्लू डैश, तुलसी के दोहे दोहा सूर्यश्याम डैश, अभिनव मनुष्य रामधारी सिंह दिनकर, कोशिश करने वालों की हार नहीं होती सोहनलाल द्विवेदी. इन्हें 2 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೋತ್ತರಗಳನ್ನು ನೋಡೋಣ. कश्मीरी सेब पाठ से आपको क्या सीख मिलती है? दुकानदार ने लेखक से क्या कहा? सेब की हालत के बारे में लिखिए. लेखिका का ध्यान आकर्षित करने के लिए गिल्लू क्या क्या करता था? दिनकर जी के अनुसार मानव का सही परिचय क्या है? आशी अम्मा कलाम को खाने में क्या क्या देती थी? जैनुल आबदीन नमाज के बारे में क्या कहते थे? कलाम जी का जीवन सादगी में बीतने के कारण लिखिए. लेखक को भेजे गए निमंत्रण पत्र में क्या लिखा गया था? मनुष्य के लिए सुख की प्राप्ति कब संभव है? महिला की साहसगाथा पाठ का संदेश क्या है? बिचेंद्र पाल के परिवार के बारे में परिचय दीजिए. बालकृष्ण अपनी माता से क्या क्या शिकायतें करता है? यशोदा कृष्ण के क्रोध को कैसे शांत करती है? शनिचर का अर्थ क्या है और शनिचर क्यों कहा गया है? शनि को सौरमंडल का सबसे सुंदर ग्रह क्यों कहा जाता है? शनि का निर्माण किस प्रकार हुआ है? सत्य के बारे में महात्मा गांधी जी का कथन क्या है? झूठ बोलने वालों की हालत कैसी होती ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು 2 ಅಂಕದ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಇದ್ದವು. ಇನ್ನು 3 अंकದ ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನು ನೋಡೋಣ. भारत माँ के प्रकृति सौंदर्य का वर्णन कीजिए. मातृभूमि का स्वरूप कैसे सुशोभित है? गिल्लू के कार्यकलाप के बारे में लिखिए. लेखिका ने गिलहरी को क्या क्या सिखाया? बसंत एक ईमानदार लड़का है कैसे? पंडित राजकिशोर के मानवीय व्यवहार का परिचय दीजिए. शमसुद्दीन अखबारों का वितरण का कार्य कैसे करते थे? इंटरनेट से कौन कौन सी हानियां हो सकती है? लेखक के धूप का चश्मा खो जाने की घटना का वर्णन कीजिए। अभिनव मनुष्य कविता का भावार्थ अपने शब्दों में लिखिए।
ಸಮಯ ಕಿ ಪಹಚಾನ್ ಕವಿತಾ ಕಾ ಭಾವಾರ್ಥ ಅಪ್ನೆ ಶಬ್ದೋ ಮೇ ಲಿಖಿಯೇ. ಎಸ್, ಇನ್ನು ಗದ್ಯಾಂಶದ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಅನುವಾದ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದಿದೆ. ಸೊ ಅವುಗಳನ್ನು ನೋಡಿ ಇದೇ ತರನಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು 4-5 ತಾವೇನು ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು. ದೋಹೆ ಕಾ ಭಾವಾರ್ಥ ಇದೆ, ಒಂದನೇದು ಮುಖ್ಯ ಮುಕುಸೆ ಇದೆ, ಆಮೇಲೆ ಜಡಚೇತನ ಇದೆ. ಈ ಪದ್ಯ ಅಂತರೂ ತುಂಬ ಕಂಪಲ್ಸರಿ ಬಂದೇ ಬರ್ತದೆ, 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು. ಇಲ್ಲಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಪ್ರಕೃತಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಇದೆ, ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಿಲ್ಪಕಲಾ ಅಂತಕ್ಕಂಥ 4 ಅಂಕಕ್ಕೆ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಇನ್ನು ವ್ಯಾಕರಣದಲ್ಲಿ ಲಿಂಗ ಇದ್ದಾವೆ, ಇವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿಂದ ಕ್ವಶನ್ಸ್ಗಳು ತುಂಬಾನೇ ಬರ್ತವೆ. 1 ಅಂಕ ಅಂದ್ರೂ ಖಂಡಿತ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ ಬರ್ತದೆ. ಇನ್ನು ಲಿಂಗ ಆದ ನಂತರ ಸೊ ಇದು ವಚನಗಳಲ್ಲಿ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉದಾಹರಣೆಗಳು. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇದು ವಿಲೋಮ ಶಬ್ದ, ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನ. ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದಾವೆ, ವಿರಾಮ ಚಿಹ್ನೆಗಳನ್ನು ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಬಳಸ್ತೀವಿ ಅಂತಕ್ಕಂಥನ್ನ ಸ್ವಲ್ಪ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ಸಂಧಿ ಇದೆ, ಸಂಧಿಯಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಇಲ್ಲಿ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಹಾಕಿದ್ದೀವಿ, ಅವುಗಳನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋಡ್ಕೊಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಮಾಸ ಇದೆ, ಸಮಾಸದಲ್ಲಿನೂ ಕೂಡ ಟ್ರಿಕ್ಸ್ ಇದ್ದಾವೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಶಬ್ದಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಪ್ರಥಮ ಪ್ರೇರಣಾರ್ಥಕ ಕ್ರಿಯಾಶಬ್ದಗಳನ್ನು ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡ್ತಾರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಗುರುತಿಸ್ಲಿಕ್ಕೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮಮ್ ಆಗಿ ಅದನ್ನೇ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಎಸ್, ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ ಇದೆ 5 ಅಂಕಕ್ಕೆ. ಇದನ್ನು ಸ್ವಲ್ಪ ಫಾರ್ಮೆಟನ್ನು ನೋಡ್ಕೊಂಡಿದ್ರೆ ಆಯ್ತು. ಸೊ ತಾವುಗಳು 5 ಅಂಕ ಏನು ಮಾಡ್ತೀರಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಡೆಫಿನೆಟ್ ಆಗಿ 5ಕ್ಕೆ 5 ಅಂಕಗಳನ್ನು ತಾವುಗಳು ಪಡ್ಕೊಳ್ತೀರಿ. ಚುಟ್ಟಿ ಪತ್ರ. ಇನ್ನು ನಿಬಂಧ ಇದೆ, ಇದು ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಿಬಂಧ ಇದೆ. ಓಕೆ, ಸೊ ಇದೇ ಥರ ಬರಿಬೇಕು. ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬರಿಬೇಕು, ಅರ್ಥ ಬರಿಬೇಕು, ಲಾಭ ಬರಿಬೇಕು, ಹಾನಿ ಬರೆದು ಲಾಸ್ಟ್ಗೆ ಉಪಸಂಹಾರವನ್ನು ಬರಿಬೇಕು. ಇಷ್ಟು ಬರೆದ್ರೆ ತಮಗೆ 4 ಅಂಕ ಏನು ಮಾಡ್ತಾವಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಸಿಗ್ತಾವೆ. ಇನ್ನು ಇನ್ನೊಂದು ಜನಸಂಖ್ಯಾದ ಒಂದು ನಿಬಂಧ ಇದೆ, ಇದನ್ನು ಕೂಡ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿ. ಓಕೆ, ಸೊ ಮೊದಲಿಗೆ ಪ್ರಸ್ತಾವನೆ ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ವೃದ್ಧಿಗೆ ಕಾರಣ ಬರಿಬೇಕು, ಪರಿಣಾಮ ಬರಿಬೇಕು, ಆಮೇಲೆ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಉಪಕ್ರಮ ಬರಿಬೇಕು, ಉಪಸಂಹಾರನ ಸಹಿತ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಬರೆದಿದ್ದೆ. ಆದರೆ ಏನಾಗ್ತದಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಸೊ ತಮಗೆ ಒಂದು ಉತ್ತಮವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಉತ್ತರಗಳಾಗ್ತವೆ. ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಕ್ವಶನ್ ಆನ್ಸರ್ಗಳನ್ನು ಡೈಲಿ ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್ ಮಾಡಿದ್ದೆ ಆದರೆ 50ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಅಂಕಗಳನ್ನು ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಗಳಿಸ್ತೀರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ ಇದರ PDF ಲಿಂಕನ್ನು ನಮ್ಮ ಟೆಲಿಗ್ರಾಮ್ ಗ್ರೂಪಲ್ಲಿ ನಾವು ಶೇರನ್ನು ಮಾಡ್ತೀವಿ. ವಿಡಿಯೋವನ್ನು ಲೈಕ್ ಮಾಡಿ ನಿಮ್ಮ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಸರ್ಕಲ್ಗೆ ಶೇರ್ ಮಾಡಲು ಮರೆಯದೆ.